नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर मास 4 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल रे नवा थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर जुक्त 2 परीक्षा पाई घोषणा है तारीख। बुधवार परीक्षा तारीख घोषणा करिसेंती सीएचएसई अध्यक्ष। फेब्रुआरी 18 जुक्त 2 परीक्षा आरंभ हेबो। फेब्रुआरी 18 मार्च 21 जाए परीक्षा चलिबो। मोट 4,07,037 जन परीक्षा देबे। 1350 टी केन्द्र रे परीक्षा हेबो। डिसेम्बर 15 सुधा एडमिट कार्ड प्रदान करा जिवो। 210 टी होबो एआई कैमेरा नजर रे रहिबो। पिला माने परीक्षा हॉल भितर को परीक्षा आरंभ हेबार अध घंटा भितर प्रवेश करिवे। परीक्षार 5 मिनिट आगु पिलामानंकु प्रश्नपत्र दियाजिबो। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु आज अपराह्न गणमाध्यम को यही सूचना दिया जायछि। परीक्षा पाई मोट 4,07,037 छात्र छात्री फॉर्म फिलअप करिसंती। बोर्ड परीक्षा रे प्रथम थर वेबकास्टिंग सीसीटीवी और लाइव स्ट्रीम हेबो। परीक्षा नियंत्रक प्रशांत कुमार परिडा कहिसंती परीक्षा पाई मोट 4,07,037 छात्र छात्री फॉर्म फिलअप करिसंती। परवर्ती खबर राज्य में जुआ खेलिकी धरा पड़े आउ जेल जावाक पड़ोनी। केवल जरिमाना देदेले सरकार जुआ खेली जातीन अपराध को माफ करदे। एथिपाई राज्य सरकार ओडिशा जनविश्वास बिल 2025 आनिछंती। एही बिल रे 9टी विभाग 16टी आईन संशोधन करा जायतिबा बेले ओडिशा जुआ खेल प्रतिरोध अधिनियम 1955 रे व्यापक संशोधन करी समस्त जेल दंड को उठाई जरिमाना रे परिणत करा जायछि। एथिरे मुख्यतः 5,000 रु 75,000 टंका पर्यंत जरिमाना दियाजिबो। संस्था को अपराध माफ करिवार व्यवस्था करा जायछि। पूर्वरु जुआ खेलाली माने जेउ 1 मासरु 6 मास पर्यंत कारादंड थिला ताकू संपूर्ण भावे उठाई दिया जायछि। विधानसभा रे ओडिशा जनविश्वास बिल 2025 को पारित करिबा पई दीर्घ 4 घंटा काल आलोचना होइथिला बेले विरोधी बिजोड़ी और कांग्रेस कड़ा विरोध करथिले। राताराती एही बिल को प्रस्तुत करा जायछि एवं तरबरिया भावे पारित करी बिल को जांच कमिटी को पठाइबाकू दाबी करथिले। किंतु शिल्प मंत्री संपत सरचरण स्वयं कही ए बिल पास हेले राज्यर इन ऑफ डूइंग बिजनेस एवं इज ऑफ लिविंग आहरी सहज हेबो। ओडिशा रे निवेश बढ़िबो। पुंजीनिवेशकारी सरकार प्रति विश्वास बढ़िबो बोली कहिसंती। ए बिल राताराती नुह दीर्घ 6 मास धरी विभिन्न आलोचना पर्यालोचना करी अणा जायछि। तेणु जांच कमिटी जिबारु कोनोसी आवश्यकता नाही। सारा देश रे 9टी राज्य रे याकू लागू करी साइलेनी बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आसंता 2 दिन खसिबा तापमात्रा 7 जिल्ला रे घन कुहुड़ी संभावना। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान अनुसार आसंता 2 दिन मध्य ओडिशार सर्वनिम्न रात्रि तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबार संभावना रही। यापर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेब नाही। गत 24 घंटा मध्य राज्यर कोटे किंबा 2टी स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइछि। मालकानगिरी रे सर्वाधिक तापमात्रा 30 डिग्री सेल्सियस एवं फुलबाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 12 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। डिसेम्बर 5 तारिख पर्यंत ओडिशार अति कम रे 7टी जिल्ला रे घन कुहुड़ी हेबार संभावना थिबारु पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्कता जारी करा जायछि। एही जिल्ला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़, कलाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, झारसुगुड़ा, बलांगीर एवं सोनपुर। डिसेम्बर 10 तारिख पर्यंत समग्र ओडिशा रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबार संभावना रहिछि। आसंता 24 घंटा मध्य भुवनेश्वर सर्वाधिक और सर्वनिम्न तापमात्रा यथाक्रमे 29 डिग्री सेल्सियस एवं 15 डिग्री सेल्सियस पाखापाखि आईएमटी पक्षरु कुहा जायछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं आसिला नया अपडेट। डिसेम्बर 31 पर्यंत जारी रहिबो ई-केवाईसी प्रक्रिया। राशन कार्ड पई आरंभ होई सारिछि ई-केवाईसी प्रक्रिया। यह डिसेम्बर 31 पर्यंत जारी रहिबो बोली सूचना मिलिछि। एही प्रक्रिया समय रे 6,83,995 जन मृत व्यक्ति चिन्हट होइचंती। सेहीपरि 33,128 अयोग्य राशन कार्ड को बातिल करा जायछि। जार परिवार सदस्यों संख्या होछि 1,20,149। सर्वाधिक खोर्धा जिले में 4,747 गोटी जाली राशन कार्ड धरा पड़ा बेले द्वितीय कटक 2950 गोटी जाली कार्ड धरा पड़ी। तृतीय रही सुंदरगढ़ जिला जो 2,357 गोटी जाली राशन कार्ड धरा पड़ी। जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र यह विधानसभा लिखित भाव में देते। अन्य एक लिखित उत्तर रखी जोगाण मंत्री कहते जे जून 2024 ठारू राशन कार्ड पर मोट 15,33,153 गोटी आवेदन हस्तगत होइछि। सेतिमध्यरु 3,23,145 गोटी आवेदन जार परिवार सदस्य संख्या 6,39,827 गुड़िक क्षेत्र में तर्जमा पर योग्य विवेचित होई खाद्य सुरक्षा योजना रे नूतन भाव में अंतर्भुक्त हेबे।
ସେହିଭଳି ଭାବରେ 7,37,530 କୋଟି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ 2020ର ବାଦ୍ ଦେବା ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବଳକା ଥିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେଉଥିବା 4,72,478 ଗୋଟି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ କ୍ଷେତ୍ର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟରେ 84ତମ ଶତକ ହାସଲ କଲେ କୋହଲି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନିଦ ହଜିଗଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର 63ତମ ଓଡିଆଇ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡିରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିରାଟଙ୍କ 84ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ମଧ୍ୟ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡିଆଇରେ 99 ବଲରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ 50 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ। ବିରାଟ କୋହଲି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ଯିଏ ଓଡି କ୍ରିକେଟରେ 11 ଥର 2ଟି ଇନିଂସରେ ଲଗାତାର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ ଓଡି ଇନିଂସରେ ଶତକ ତାଲିକାରେ ବିରାଟଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଯିଏ ଏପରି 6 ଥର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କର ଶେଷ 3ଟି ଇନିଂସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳକୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ 101 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଚଳିତ ସିରିଜରେ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବରୁ 70ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବୁଧବାର ଦିନ 70ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ସାମିଲ ଅଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏହି ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମସ୍ୟା, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନେକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ କିଛି ବାତିଲ କରିଛୁ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସମୟସୀମାରେ ବିମାନ ସେବା 35%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ 67.2%, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 79.5%, ସ୍ୱାଇପ୍ ସକେଟ୍ 82.50% ଏବଂ ଆକ୍ସା ଏୟାର 73.20% ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସାପ୍ତାହିକ ବିଶ୍ରାମ ଅବଧିକୁ 48 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ରାତି ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରାତି ଅବତରଣ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ 2ଟିକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନତମ ଉଡ଼ାଣ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ସୀମା ନିୟମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ମାଲିକାନା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସମେତ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି, ମୁତୟନ ହେବେ 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏଥର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନ ଓସିଏ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। 11,000 ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବାକୁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟାରୁ କାଉଣ୍ଟର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସେଠାରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୋଟ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ 28 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ରହିବେ। 6 ଜଣ ଏଡିସିପି, 15 ଏସିପି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 40 ଜଣ, ଏସ୍ଆଇ ଓ ଏସ୍ଆଇ 150 ଜଣ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜର, ଏସି ବକ୍ସ, କର୍ପୋରେଟ ବକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ହର୍ସଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଓ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ରହିବ। କାଉଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହିତ ଯେଭଳି ଟିକେଟ କଳାବଜାର ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50% ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ସେଠାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ସହିତ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ବକ୍ସି ବଜାର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ରହିବ। ହଜାର ହଜାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ଏଠାକୁ ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଉପାୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହଯୋଗ ରହିବା ନେଇ ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ନୂଆ ନିୟମ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ଫେରାଇବେ ଯୌତୁକ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଏବଂ ଯୌତୁକ ଉପରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ମୁସଲିମ ମହିଳା ବିବାହ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଥିବା ନଗଦ, ସୁନା, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପହାରକୁ ଫେରି ପାଇବେ। କୋର୍ଟ ଏହି ଉପହାରଗୁଡ଼ିକୁ ମହିଳାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କାରୋଲ ଏବଂ ଏନ୍ କୋଶିଶର ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ମାମଲାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ? ଏହା ମାମଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରୋନସାନା ବେମଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯିଏ ଅଗଷ୍ଟ 2005ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ସେ ମେ 2009ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଡିସେମ୍ବର 2011ରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ 1986 ଆଇନର ଧାରା 3 ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ 17,67,980 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ 30 ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ ହେବ ନାହିଁ, ସରକାର ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଲ ପରେ ସରକାର ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏବେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ନେଇ 2 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋପନୀୟତା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପ୍ ଅପସାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସହଜରେ ଡିଜେବୁଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 5 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 5 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଧବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ପଶ୍ଚିମ ବସ୍ତ୍ର ଡିଭିଜନର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ବସ୍ତ୍ର ଡିଭିଜନର ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ, ଏସଟିଏଫ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦଳକୁ ଦେଖି ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟୋକନ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୋଟ 2,94,594ଟି ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବରଗଡ଼ରେ 73,696, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 53,090, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 88,666 ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ 29,786, ସମ୍ବଲପୁରରେ 49,333 ଜଣଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ 19,67,812 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ 100ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଫେସବୁକର ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଭାରତରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଆସିଛି। ଫେସବୁକର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଷମା କମ୍ପାନୀରେ ବେନ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଷମା ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଚଷମା ପରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରା, ସ୍ପିକର ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ସ୍କାନିଂ ଫିଚର ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ମୋଟା ଏଆଇର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 39,900 ରହିଛି। ଏହି ଚଷମାର ନାଁରେ ବେନ୍ ମେଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା କ୍ଲାସିକ୍ ୱେଫରର ଡିଜାଇନରେ ଆସୁଛି, ଯାହା ଉଭୟ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଏବଂ ହାଲୁକା ଅଟେ। ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଥିରେ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ସ୍ପିକର ଲାଗିଛି ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ଆମିର ଖାନ। 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମିର ଓ ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଆମିର ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମିର ଖାନ। ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଆ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଆମିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୋଜଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭେଟଘାଟ ପାଇଁ ଦିନ 1ରେ ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ କାଳ ଆମିର ଖାନ ଓ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବଂ ହଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମିର ଖାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ମନୋଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମିର ଖାନଙ୍କ ସହ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ସିନେମାକୁ ନେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା ଆମିର ଖାନ କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ।
10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ହେଲେ ବି କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଲି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି। ସକାଳ 6ରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଲମ୍ବି ଠିଆ ହେବେ। ବାରବାଟୀ T20 ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଡିସିପିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ଡିସିପି ସମୀକ୍ଷା କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯିବ। ଡିସିପି କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ପଟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ ଅଲଗା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି, 6ଟାରୁ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ କେହି ପୂର୍ବରୁ ରାତିରୁ ଧାଡ଼ିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସାଦା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ରହିବେ। ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ରହିବ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 300 ଟଙ୍କାରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅରୁଣୋଦୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 250 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଆସାମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କାର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆସାମରେ ଅରୁଣୋଦୟ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଲ୍ପିଜି ସରକାରୀ ସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ପୂରଣ କରି ସବସିଡି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅରୁଣୋଦୟ ଏବଂ ପିଏମ୍ୟୁୱାଇ ଅଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସାମର ସରକାର କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅରୁଣୋଦୟ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା $1 90.17 ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ବୁଧବାର ଆମେରିକା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 90 ଟଙ୍କା ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଖସିଯାଇ ଡଲାର ପିଛା ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ 90.13ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ମୂଲ୍ୟ 89 ଟଙ୍କା 9,475 ଥିଲା। ଅନିଶ୍ଚିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା। ଟଙ୍କାର ଏହି ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘରୋଇ ସେୟାର ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଭାବନା ଦେଖାଦେବାରୁ ନିଫ୍ଟି ସୂଚକାଙ୍କ 26,000 ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ବଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଆରମ୍ଭ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 200 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ବିଶ୍ଳେଷଣମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହେଲେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବୁଧବାର ସେୟାର ବଜାର ସ୍ଥାନ୍ତ ରହିଥିଲା। ସେନ୍ସେକ୍ସ ମାତ୍ର 12 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 85,151ରେ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 18 ପଏଣ୍ଟ ଖସି 26,014ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଫେଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କାମ କରୁନି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରୁନି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍। କେଉଁଠି ଶିଉଳି ଲାଗିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ପାଣି ଆସୁନି। ଟିକିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସହର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଯୋଜନା। ରାଜଧାନୀରେ ଅଚଳ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାରରେ ବସିଥିଲା ୱାଟର ଏଟିଏମ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାକୁ ମିଳିବ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଏହି ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ ୱାଟର କାର୍ଡ ବି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଡ ନଥିଲେ କଏନ୍ ପକାଇ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପାଉଥିଲେ ଲୋକେ। ପାଣି ଲିଟର ପିଛା 30 ପଇସା ନେଉଥିଲେ ବିଏମ୍ସି। ହେଲେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ସବୁ ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଟିଏମ୍ର ସୁଇଚ୍ କାମ କରୁନି। କଏନ୍ ପକାଇଲେ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି କି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ପାଣି ଆସୁନି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଶୁଭଙ୍କର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର। ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଏହା ସହ ରଖିଲେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଭିଡିଓ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଥିବା କଥା କଳ୍ପନା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହା ମନରୁ କହିନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୱେବସାଇଟରେ ଆଗରୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ତଥାପି ଯଦି କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଭିଡିଓ ହଟାଯାଉ ବୋଲି କହି ଦାବି ରଖିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଶୁଭଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲା ବିଜେଡି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ମଥ ରାଉତରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଅପମାନଜନକ ତଥା ଜାତିଆଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ। ସାମ୍ବାଦିକ ପଦବୀରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଭଳି ଆରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଅପମାନଜନକ ତଥା ଜାତିଆଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଭଳି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେସନ ପ୍ରୋସିଜିଓର। ମିଳିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। 2024 ଏବଂ 25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପରେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ନୂତନ କଲେଜରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବଳକା କୋଟା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ରେକର୍ଡର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ମାର୍କସିଟ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଆଦି ଦଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ଓପି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ମିଳିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ 2024 ଏବଂ 2025 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।